स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जिस तरह तुहानू पता है कि आप जेंडर बायस कर रहे हैं कुछ चैप्टर ते जेंडर बायस दे विच आपां इस सारा चैप्टर कंप्लीट कल कर चुके ते अज आपां इसदा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं बेटा, वो है इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखो ये पेज नंबर है तुहाडा 5, पेज नंबर 5 बुक दे विच ते तुहाडे ना क्वेश्चंस दिते हुए हैं। एक्चुअली कंप्रीहेंशन ग्लोसरी तो बाद देखो ध्यान नाल, ये ऊपर ग्लोसरी है जो आप ऑलरेडी कर चुके पहला जो आप चैप्टर सारा कंप्लीट किया है, तो आप ये सारे वर्ड्स ग्लोसरी देख चुके। उस तो बाद फिर कंप्रीहेंशन स्टार्ट होंगे हैं। आ वाला फर्स्ट है जो तुहाडा कंप्रीहेंशन है, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ए पार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ पेपर च आते हैं जी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं, ये 2-2 नंबर के होंगे हैं ਤੇ बड़े ईजी होंगे हैं। जेकर ਤੁਸੀਂ चैप्टर समझिया होया तो बड़ा ईजीली ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ कर सकते हो, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ कवर कर सकते हो। ये टोटल क्वेश्चन देखो बेटा काफ़ी सारे हैं, ये एक तो स्टार्ट हो जाते हैं तो उस तो बाद ये चलते हैं 14 तक। तो टोटल 14 तुहाडे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अज आप इन्हां नूं सॉल्व करांगे। तो आ देखो हुण मैं तुहानूं दिखा रहे हैं, तुसी दिख रहे हैं तुहानूं बेटा आंसर्स, मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं तुहानूं स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन दे नीचे आंसर पाया हुआ है। हाँ जी सर। ओके, आंसर लिखा नजर आ रहा है ना, शी वाज स्टडिंग वगैरह, ये वाला दिख रहा है? क्वेश्चन दे नीचे आंसर नीचे दिख रहे हैं बेटा, मैनू कोई दसे? हाँ जी। ओके ठीक है बेटा, चलो आप हुण ये स्टार्ट करते हैं। ये जड़े सब तो पहला क्वेश्चन है बेटा जड़ा तुहाडा वो है कि एक मिनट स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, सब तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कोर्स वाज द ऑथर परसुइंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। शुरू दे विच ही आ जांदा बच्चों ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट दा मतलब की है ना, केड़ा कोर्स है जिहड़ी साडी ऑथर है। ऑथर मतलब सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति कर रही सी। परसू का मतलब होंदा जब आप कोई कोर्स की पढ़ाई करते हैं परसू कहते हैं। ठीक है, तो वो केड़ा कोर्स कर रही सी किथे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर च। तो केड़ा कोर्स कर रही सी बेटा, आप बार बार ये जो आप चैप्टर सारा किया है तो असी ये गल की है कि वो MCA कर रही सी। ठीक है, तो शी वॉज स्टडिंग इन MCA एट IISc इन बेंगलोर। तो MCA कर रही सी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस का कोर्स है जी ये। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नूं आपां IISc भी कह दें आ सेम इसे दी एब्रीवेटेड फॉर्म है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो किथे कर रही सी जी? बेंगलोर च। तो ये बड़ा सिंपल जा मैं एक लाइन च इहदा आंसर दिता है कि वह बेंगलोर दे विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जिहड़ा कॉलेज सीगा उहदे विचों MCA कर रही सी। नो MCA का मतलब की हुंदा बच्चों? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये वाला जिहड़ा कोर्स सीगी वो कर रही सी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये वाला कोर्स कर रही सी जी वो। तो तुसी सिंपल MCA लिखो, तो जो आप MCA लिखना ना इसनों कैपिटल वर्ड च लिखना है, इनू आप छोटे अखरां च नहीं लिखना, एवें नहीं लिखना। ये तरीका गलत है बिकॉज MCA एक एब्रीवेशन है। तो जिन्नी भी एब्रीवेशनस होंदियां ने, एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म जिहड़ियां होंदियां ने उन्होंने असीं वड्डे अखरां च लिखते हैं। तो MCA लिखांगे। इस तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नूं भी आपां इस तरह पाना है, इनू आपां इस तरह नहीं पाना। क्लीयर है? छोटे अखरां च नहीं पाना। चलो ये छोटी छोटी गल्लां दा ध्यान देना तुसी। दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डिड द ऑथर वांट टू कंप्लीट अ डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रही सी, ये तो सानू पता है, लेकिन वो कोर्स करते करते उस समय उसका विचार की सी कि उन्हें की करना अगे। तो वेयर का मतलब जो देखो जो पहला क्वेश्चन होंगे ना, क्वेश्चन का पहला वर्ड होंगे उस तो सानू अद्धा क्वेश्चन क्लीयर हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा की गया। सब तो पहला वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब जगह, कोई जगह का नाम पूछा जा रहा है। पहला जो क्वेश्चन आया सी वो की सी वट। वट का मतलब कि कोई चीज़ बारे पूछा जा रहा है ना। तो वो किहड़ी चीज़ सीगी कि किहड़ा कोर्स सीगा, तो वो कोर्स दे बारे। ते हुण वेयर का मतलब कोई जगह बारे। तो
किस जगह ऑथर जिहड़ी सी साडी सुधा मूर्ति सी वो चाहुंदी सी जाना ताकि वो अपनी कंप्यूटर साइंस की डॉक्टरेट पूरी कर सके ना। मैं तुहानूं दस्सिया सी ना कि डॉक्टरेट की है। डॉक्टरेट बच्चों जिहड़ी है ना इनू आपां PhD कहने हैं, आपां आम भाषा दे विच PhD कहा जाता है इसनूं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। ये कदों हुंदी है जदों असीं अपनी मास्टर डिग्री कर लैंदे हां। देखो हुण बच्चों तुसीं +1 चों ਤਾਂ +1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰੋਗੇ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ BA ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ BSc ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ MA ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ MA ਜਾਂ MSc ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ PhD ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ US ਫॉर ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਪੂਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੇਟ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ US ਫॉर ਡਾਕਟਰੇਟ इन कंप्यूटर साइंस या फॉर हायर स्टडी। हायर स्टडी का मतलब की होंगे उचेरी सिक्ख्या है ना, उचेरी सिक्ख्या। तो उचेरी सिक्ख्या लिए कित्थे जाना चाहती सी US। हुण देखो US भी असी एब्रीवेटेड फॉर्म च पाया है। तो US का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। US का मतलब सिंपल जा मतलब की है अमरीका, ठीक है, अमरीका जाना चाहती सी जी। बड़ा सिंपल जा आंसर है, जे तुसी याद मेरे तो समझिया होगा तो तुसी ईजिली याद कर सकते हो। अगला है जी कि विच एडवर्टीजमेंट डिड द ऑथर सी ऑन द नोटिस बोर्ड। हुण जदों तुहानूं पता है बच्चे ਉਹ अपने कॉलेज तो जदों होस्टल च रहिंदी सीगी, होस्टल वाल वापस आ रही सी लेडीज होस्टल वाल, तो उसने फिर एक नोटिस बोर्ड ते एक नोटिस लिखिया देखिया। तो उस नोटिस बोर्ड ते उन्हें एक एडवर्टीजमेंट देखी। तो विच दा मतलब केड़ी एडवर्टीजमेंट उसने देखी, केड़ी मशहूरी देखी ऑथर ने, लेखक ने। सी दा मतलब देखी कित्थे, ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के उपर उसने केड़ी एडवर्टीजमेंट देखी सी। तो बच्चों पता है कि वो जिहड़ी एडवर्टीजमेंट सीगी वो एक टाटा कंपनी जिसनों कि उस समय टैलको कहा जाता सी, तां ओहदी सीगी जिस विच उन्होंने जॉब्स लई एप्लीकेशनस मंगियां सी कि तुसीं अप्लाई कर सकते हो। तो आप इहदा आंसर बड़ा ही सिंपल जा बनाया है कि इट वॉज एन एडवर्टीजमेंट फॉर जॉब्स फ्रॉम टैलको कंपनी। सिंपल आंसर है, बहुता आपां वड्डे आंसर्स नहीं बनाने। जे तुसीं गाइडेंस बेटा देखोगे गाइड्स दे विच बड़े वड्डे वड्डे आंसर्स लिखे हुंदे ने जिहदी कोई जरूरत नहीं हुंदी। टू द पॉइंट आंसर लिखो, बिकॉज ये 2 नंबर का पेपर च आना ते 2 नंबर के लिए एक या हद 2 लाइनां बहुत हुंदियां ने। पर साडा आंसर ना टू द पॉइंट होवे एंड मतलब ढुकवां आंसर होवे कि सानू मतलब होर इधर उधर दी गल्लां मारन की जरूरत नहीं हैगी। तो मैं बड़े ही टू द पॉइंट आंसर्स लिखे ने ते तुसीं ईजिली याद भी कर लोगे ते बड़े सिंपल ने। कि कादी एडवर्टीजमेंट सीगी जी, ये मशहूरी कादी सी, फॉर जॉब्स ਲਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं सी याद करो कि सानू यंग ब्राइट हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स चाहिए ने। तो वो वाली एडवर्टीजमेंट तो जॉब्स ਦੇ ਲਈ ਇਹ एडवर्टीजमेंट ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ, ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ। ਤਾਂ ਟੈਲਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ याद करना ਪੈਣਾ TELCO। ਤਾਂ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਲਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ जॉब दी एडवर्टीजमेंट सी। इवन कि तुसी कंपनी भी चाहे ना पाओ, जस्ट टैलको ते ही आंसर खत्म कर दो क्योंकि टैलको दे विच ही कंपनी आई हुई है, ठीक है जी। तो तुसी जॉब्स फ्रॉम टैलको भी पा सकते हो। तो इस तरीके दे नाल तुसी ये आंसर याद कर सकते हो। 4th क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इट इन द एडवर्टीजमेंट दैट मेड द ऑथर वेरी अपसेट। कि एडवर्टीजमेंट दे विच की सी, वट वॉज की वट दे नाल कोई चीज पूछी गई है कि की चीज सी एडवर्टीजमेंट दे विच, मशहूरी दे विच, उस एडवर्टीजमेंट दे विच जिसने कि ऑथर नू बहुत ज्यादा अपसेट करता। अपसेट दा मतलब वो बहुत ज्यादा निराश होगी, बहुत ज्यादा मतलब कि दुखी हुई। अपसेट दा मतलब केड़ी चीज सीगी एडवर्टीजमेंट दे विच जिसने कि ऑथर नू बहुत ही ज्यादा अपसेट करता था। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुहानू बार बार कहना है यह पेपर दे विच कई बारी आया है। तो इहदा आंसर तुहानू बिल्कुल याद होना चाहिए है कि उहदे विच की लिखिया सी, इट स्टेटेड दा मतलब उस दे विच लिखिया होया सी दैट लेडी कैंडीडेट्स नीड नॉट अप्लाई। ये पूरा
ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੀਡ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਤੁਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੀਡ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है जी कि वाई डिड शी राइट अ पोस्ट कार्ड टू टेलको। तो हुण उसने ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੀਡ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਚੱਕਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਖਾਕੀ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। क्यों लिखिया, वाई का मतलब क्यों लिखिया उसने पोस्ट कार्ड टेलको कंपनी नु पोस्ट कार्ड या चिट्ठी उसने क्यों पाई। ता शी रोट टू JRD द हेड ऑफ टेलको अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ता उसने JRD नु लिखिया ना, JRD दा JRD ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ, ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ JRD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ JRD ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਤੋਂ ਰਤਨਦਾਸ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾਮ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ JRD ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਟੈਲਕੋ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੈਲਕੋ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ। ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਖਪਾਤ। ਕਾਹਦਾ ਪੱਖਪਾਤ? ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? उसने पोस्ट कार्ड लिखा। किसनू लिखिया? JRD कौन सीगे? द हेड ऑफ टेलको। बड़े सिंपल है जी, जे तुसी एवें नू याद करोगे सिंपल। मैं एक लाइन दे विच बेटा आंसर दिते हैं, तुसी गाइड्स दे विच चेक कर लो। बहुत वड्डे वड्डे आंसर जिवें मैं पहला कहा याद करने औखे ने, ते नंबर आने हैं सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर दे लई सानू ये लाइन बहुत है, इसनू याद करके लिख जरूर लईओ। 6th क्वेश्चन है कि व्हाट टेलीग्राम डिड द ऑथर रिसीव फ्रॉम टेलको। चलो हुण उसने लैटर तो लिखता JRD नू कि देखो जी तुसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये माड़ी गल है, कंप्लेंट लिखी, उन्हें शिकायत लिखी, बदले च उसनू टेलीग्राम मिलिया। तो टेलीग्राम टेलको तो मिलिया, नैचुरली टेलको ने ही उन्हें चिट्ठी लिखी सी, टेलको ने ही उन्हें टेलीग्राम पाया। तो उस टेलीग्राम दे विच की लिखिया सी, मतलब कादे बारे सी टेलीग्राम? कि व्हाट टेलीग्राम डिड द ऑथर, केड़ा टेलीग्राम ऑथर नु सुधा मूर्ति नु मिलिया, रिसीव किथों? फ्रॉम टेलको, टेलको कंपनी तो। टेलको नु ने कंप्लेंट करी, बदले च उन्हें टेलीग्राम मिलिया। टेलीग्राम च की सीगा? तो आंसर है जी कि शी रिसीव्ड अ टेलीग्राम। इथों इत्थे पॉइंट गलत पै गया, इहनूं तुसीं मिस कर दिओ। शी रिसीव्ड अ टेलीग्राम फ्रॉम टेलको फॉर द इंटरव्यू। तो उसनू मिलिया टेलीग्राम टेलको कंपनी तो, कादे लई? फॉर द इंटरव्यू, कि तू इंटरव्यू ते आ सकती है। हालांकि जिहड़ी एडवरटाइजमेंट सी उस दे विच इंटरव्यू ते किन्हां नूं बुलाया गया सी? ओनली बॉयज, लड़कियां नूं बुलाया गया सी। लेकिन जदों उसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा चक्या, उसने उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाले मुद्दे नूं अपने टेलीग्राम अपने पोस्ट कार्ड दे विच लिखिया ते उस टेलको कंपनी नूं उसने कंप्लेंट कीती, तां कंपनी ने बदले विच उस नूं इंटरव्यू लई बुला लिया। तां एक तरीके नाल उस दा जो पोस्ट कार्ड सीगा वो भेजना सफल होया। 7th क्वेश्चन है जी कि why did the author's hostel mates want her to go to Pune for the interview। why दा मतलब हमेशा हुंदा है क्यों, where दा मतलब किथे, what दा मतलब किसी गल बारे, किसी चीज बारे
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ who ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਥਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਮੇਟਸ ਸੀਗੇ, ਹੋਸਟਲ ਮੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਣੇ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ? ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਣੇ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ ਮੇਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਟ ਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉਹਨੇ ਪੁਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇਖ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾੜੀਆਂ ਲੈ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 20-20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਥਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁਣੇ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਫਰੈਂਡਸ ਟੋਲਡ ਹਰ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਮਸਟ ਗੋ ਟੂ ਪੁਣੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਟੂ ਬਾਏ ਚੀਪ ਸਾਰੀਜ਼, ਚੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਸਤੀਆਂ, ਚੀਪ, ਚੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਸਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਿ ਸਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪੁਣੇ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਆਵੇ, ਨਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵੇ, ਟੂ ਬਾਈ ਚੀਪ ਸਾਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, PUNE, ਓਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ। 8th क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पीपल वर देयर ऑन द इंटरव्यू पैनल, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज। हाउ मैनी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾउ मैनी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਵਰ देयर, ਕਿੱਥੇ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ what did the author realize, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਟਿਓ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਵਰ देयर ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ देयर वर 6 ਪਰਸਨਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ। 6 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਹਾਂਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਸਰ। ਗगन, ਹਾਂਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਸਰ। ਸੁਖਮਨ। ਸੁਖਮਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ। ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ।
ओके, 9th क्वेश्चन है जी कि व्हाट, 9th क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सुधा टेल द पैनल बिफोर द इंटरव्यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਧਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀਆਰਡੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਔਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ them, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ that it would be a technical interview, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਰੁੱਖੇ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, impolitely, ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ impolite ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਕਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਚਲੋ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ what type of questions was the author asked by the interview panel। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ what type, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਥਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਬਾय द ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਆਥਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੰਪਲ 2 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। 11th क्वेश्चन है जी कि when did सुधा first see JRD डाटा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ when ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। where ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। what ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਸੁਧਾ ਨੇ JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ? ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾ? ਦੇਖੋ ਸੁਧਾ ਨੇ JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ JRD ਟਾਟਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬੰਬੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ JRD ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ she met JRD for the first time in Bombay। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ JRD ਨੂੰ ਜੀ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ JRD ਨੂੰ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ what did ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ tell JRD about ਸੁਧਾ। ਤਾਂ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ SM ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, SM ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ। ਤਾਂ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਨੇ JRD ਨੂੰ ਸੁਧਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ JRD ਆਏ ਤੇ ਸੁਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੁਧਾ ਨੂੰ JRD ਨਾਲ? ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਨੇ JRD ਨੂੰ ਸੁਧਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਵਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਟੋਲਡ JRD, ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਟੋਲਡ JRD ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ that she was the first lady to work in the factory, ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। 13 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਗਰਲਸ ਆਰ ਨਾਓ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ
ਅੱਜ-ਕੱਲ ਨਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲਜਿਸ ਬੇਟਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰਸ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਬਾਊਟ 50%, 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਗਰਲਸ who are studying in the engineering colleges, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 50% ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਨੇ। ਅਬਾਊਟ 50% ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ 50% ਗਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ what would the author want from life if time stops? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, if time stops, ਜੇ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ author ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? author ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ if ਜੇ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, she wishes, ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, if JRD were alive today, ਜੇਕਰ JRD ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਟੁਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਅੱਜ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਲਈ JRD ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਕਿ JRD ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, JRD ਵਰ। ਇੱਥੇ ਵਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ JRD ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਵਰਡ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ, ਗਗਨ ਨੂੰ, ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ, ਮੁਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਲਾਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ +2 ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ।